সুদয়া করি সাধু জনে রাজবিভূতি তো সমনে সমর্পিছন্তি মোর তাহি এতে প্রভুত্ব মোর নাহি। আনন্দ কুমার হরি বল। बोले ये राज्य में जिते धन संपद जिते ऐश्वर्य जहाँ सब अच्छी ये सब आपण मानकर कल्याणर फल तेणु युवाक मोर किसी भी नुहे ये शरीर मोर नुहे ये धन संपद राज विभूति ऐश्वर्य मोर भी युग किसी नुहे किंतु भगवान तंकर कौन कर फल फल फूल सब गचर फुटे सब जिनस तैयारी कर रखी देते आम केवल आणिक भगवान को कौन कौन से जिन दौचे तेणु दौचे आम द्वारा से जिनस किसी सृष्टि है ना आम केवल खाली उद्यम कर कर्तव्य कर्म करके प्रभु पदे थोचे एति हूँ आम काम। কিভাবে করিবি সেবন এ দেহ সাধুঙ্ক ধীন স্নেহ বালকে স্নেহ বহি তাত জননী ধন দেই পুণ্য করন্তি ये सर्व तुम्हार अर्पण तुम प्रतु से सक्ष नहीं राज सेवक प्राय होई आपन को संतुष्ट करा भलिया मोर पाखरे किछि भी जिनिस नाही तांकु राज सेवक प्राय होई तांकु तामुल सक्ष नहीं राज सेवक प्राय होई तांकु तामूल प्रज निज जंती मध्य सेवक बुलांती जमी राजा पाखे जो मैंने अच्छा राजा को किए बेश श्रृंगार करुँचे किए राजा को सजई दूसरी किए राजा को माने तामूल कहले पान इत्यादि गुआ भांगिक सी सब से राजा जिनस किंतु इमाने देकरी ये खाली पद पदवी अधिष्ठित सी सब राजा जिनस सेमती ये सब आपण मानकर जिनस मु केवल मझे जगिबा लोक से अनुमान मो विचार जे किछि द्रव्य अछि मोर प्राण तनय आदि जेते एराज विभूति सहित अपरे चतुरंग बल समर्पी अछि मो सकल भाया से लोक कौ भाया विचार कौ भाया सब आप देखते ना कहीं लक्ष लक्ष वर्ष बीती गले नाटा कहीं पढ़ा पृथु महाराज अच्छा तपस्वी जोगी से राजा है तेणु सी कहते आम संसार लोक मैंने मेसेज कौन दूसरी जहाँ तुम पाखे किसी अच्छी से गुड़ तुमर तादेह अधिकार किसी ना सी समस्त हूँ ईश्वर दान जहाँ पाखे जो जिनस अच्छी कहीं तुमर जदि होता तुम्हें तो आणिक किसी आसी न कि नहीं भी किसी जाऊना तुम्हें जमी शून्य आसीच सेमती शून्य होकर जीव किसी भी नब ना तेणु जहाँ अच्छी ये सब हूँ ये संसार जिनस संसार जहाँ सब रही है संसार जिनस तुमर कौन से जिनस कि तुमर जी दिन बचब से दिन तुम आगे व्यवहार केवल कर मझे तुम्हें केवल आगे केवल व्यवहार कर तुम अधिकार आधार ना मोर बोली कौ जिनस आपरे एथे मो नाही अधिकार वेद विहिते ब्राह्मणर जे सर्व सेनाधिपति दंड दंड राजनीति सकल लोके अधिकार ए सर्व वेद विदंकर से विप्रे निज धने शांति जीवन को कल्याणे पड़ंती ब्राह्मण अनुग्रहण भुंजंती क्षत्रियादि वर्ण ब्रह्म सर्जने जगते अच्छी अपूर्व द्रव्य
ସମସ୍ତ ଯେତେ ଆମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦୟା। କେମିତି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ବର୍ଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଶସ୍ୟ ଫଳେ, ବର୍ଷା ନହେଲେ କ'ଣ ଆଉ ଶସ୍ୟ ହେବ କିଛି? ଶସ୍ୟ ହେବ। ଫୁଲ ଫୁଟୁନି, ତାକୁ ଖାଇକିରି ସକାଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫୁଲ ବି ଫୁଟୁନି। ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେ ପାଣି ଦେଲେ ବି ଯାହା କଲେ ବି ସେ ତାର ଗଛ ଉଦ୍ଧବ ନେଇକି ଉଦ୍ଧବ ତାର ନେଇକି ଫୁଲ ଫଳ କିଛି ହେଉଛି। ହଉନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଉଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ହେଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନୁଗ୍ରହଣ ପୂଜନ୍ତେ କ୍ଷତ୍ରିୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ବନି ଜଗତେ ଅଛି ଅପୂର୍ବ ଯେତେ ଏ ସର୍ବଦେବେ ସମର୍ପିବି ତେବେ ପ୍ରତୋଷି ନ ପାରିବି ନିଗମ ବେତା ପ୍ରଭୁମାନେ ମତେ ତୋଷିଲ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ। ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ତା ସାମ୍ନାରେ ନ୍ୟୁନ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ଦାନ। ତାର କ'ଣ କଲେ ନା ତାର ଚରିତ୍ରକୁ, ତାର ମନକୁ, ତାର ଶରୀରକୁ ଆପଣ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ, ତାର ଚେତନାକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ସମାନ ଆଉ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦେଇଦେଲେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ସାମୟିକ କିଛି ତାର ଉପକାରରେ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନ ଭରି ଇଏ ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କେତେ ବଡ଼ ଥିଲେ, କେତେ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ବିଦୁର କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରି ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଭଳିଆ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଉପରେ କିଛି ନଥିଲେ ବି ତୁମ ବିଚାର ଭଲ କଥା ବି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କହିପାରିବ, ଜଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇପାରିବ, ଜଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିପାରିବ। ତୁମ କଥା ତ ଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଖାଲି ଧନ ଯେ ଦେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧନ ହେଇଗଲା, ସେ ହେଇଯିବ କି? କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେ ଭୀଷ୍ମ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଦୁଇଟା ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ହେଲାଣି, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କରିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଛି। ତିନିଟା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଅଛି ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ତାଙ୍କର ସେ ଜନ୍ମ ସେଇ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମଟା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତ ହେଲା, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜନ୍ମର କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, ମୁଁ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରିନି। ଆଉ ମୋତେ ଆପଣ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି। ମୁଁ ନାଗ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା ତୁମେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଗ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସହଜ ମାରିକି ପକେଇଥିଲ 7 ଭଡ଼ି କଣ୍ଟା ଉପରେ, ପକେଇଲା ବେଳେ ସାପ ଯେ ବୁଲି ବୁଲିକା ସେ ପଡ଼ିଗଲା ବୁଲିକି ସେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆଉ ବାହାରିଲାନି। ହଁ, ସେ ସାପ ସେ ଯେଉଁ ଦରଦାନ ଥିଲା, ସେ ଦରଦାନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଜଗିଥିଲା। ସତ ଭଳିଆ କଣ୍ଟା ଖାଲି ସବୁଠି କଣ୍ଟା ସିଏ ବାହାରିବ। ସର ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ସର ନେଇକି ଟେକି ପକେଇଦେଲା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ। ପକେଇଦେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ ସରଟା ବାହାରିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଯେମିତି ପଳେଇଯିବି, ବଞ୍ଚିଯିବି। ସେ ଆଉ ସବୁ ଯାକ କଣ୍ଟା ହାତରେ ପଶିଗଲା। ସତ ଭଳି ତ ତାର କଣ୍ଟା ଖାଲି ଖୁନ୍ଦି ହେଇଛି ଚାରିପଟ ଯାକ। ତମନି କଣ୍ଟା ସବୁଆଡ଼େ କଣ୍ଟା, ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା, ଆଉ ପଶିଗଲା ସାପ। ଦାଗ କହିଲା କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦୋଷ କଲି, ମୁଁ ଆଉ ତ କିଛି ଦୋଷ କରିନି, ମୁଁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଜୀବନ ଧୀରେ ବୋଲି ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ, ସେଇଠି ଚେତେଇ ଦେଲେ। ସେ ସେମିତି ଶରୀରରେ ରହିଲା। ନାଗ ଦେଇଥିଲେ, ନାଗ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇଟା ତମର ମନ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଯୁଗ ତୁମ ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସାପ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ସାପଟାକୁ ନେଇକି ସେ ପକେଇଦେଲା କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଉପରେ ପକେଇଥିଲା। ସିଏ ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଉପରେ ସେ ଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱର ଭିତରେ ପଳେଇଥାନ୍ତା, ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ପଳେଇଥାନ୍ତା କି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଣ୍ଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାର ସମସ୍ତ ବଡ଼ିଟା କଣା ହେଇଗଲା। ସିଏ ତ ଏତେ ମାନେ କଣ୍ଟା ଯେ ତା ଦେହରୁ ବାହାରିବନି। ନା। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ନା ଆମର ଏଠି, ସେ ଦେଖିଲା ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଦେଇଥିଲା ସେଇ ଅଭିଶାପଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ସେଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଗବାନ ତାକୁ କହିଥିଲେ ସେ କଥା, କହିଲା ମୋର ମନ ଅଛି, ତମର ମନ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଜନ୍ମ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ। ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲେନି କି, ଗାନ୍ଧାରୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋର 100 ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଛ ଆପଣ, ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ତୁ ଦେଖ ତୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଦେଖ କେତେ ତୁ ବଧ କରିଛୁ ଛୁଆଙ୍କୁ, ସବୁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ତୁ କେତେ ବଧ କରିଛୁ ଦେଖ। ମାରିଛୁ। ତେଣୁ ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାହା କରିବ କର୍ମ ଫଳ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବ ପରମ ଭିତରେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ?
ଜୀବ ପରମ ଭିତରେ ପରମ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ, ଜୀବ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ବାସ୍। ईश्वर देवे समर्पिबि तेवे प्रतुषि न पारिबि निगम बेता प्रभु माने मोते तुषिल दिव्य ज्ञाने एकांते देयात्म पद अंकुर नासिल प्रमाद तुम्हे दयालु जोगेश्वर अधम जने दया कर अव्यक्त ब्रह्म दृष्टि गते प्रत्यक्षे दिखाइल मोते अज्ञान भाव विनाशील संसार बंधु निस्तारील यमंत महिमा तुम्हार अशेष जीवे हित कर यणु गुरुंक सुकल्याण साधक मोक्षर कारण उपाय नाही मोर किछि केवल अंजलि मो ଅଛି କେବଳ ଏଇ କର ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ କେବଳ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମୈତ୍ରେ ଉବାଚ ହେମନ୍ତ ସନକାଦି ଜନେ ସନ୍ତୋଷ ପୃଥୁର ବଚନେ ନିରୁପଶୀଳତା ପ୍ରଶଂସିଲେ ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ କଲେ। ସନକ କୁମାର ଚାରି ଭାଇ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ନମ୍ର, ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କ'ଣ ଚାହିଁବୁ? ଆପଣ କେବଳ ଆମ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେତିକି ହିଁ ଆମର ଆମ ଆମ ମନରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ଆପଣ କହିଲେ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ସେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଦେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଆସିବ। ଲାଗିବ। ନ ଗ୍ରହଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ସୁନ୍ଦର ଦିନ ବୁଝିଲେ? ସେ କହିଲେ ଆମର କଥାଟା ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ସେତିକି ଆମ ରହୁଛି, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। सकल जन दृष्टि ध्यान सिद्धे गमिले निज स्थाने तदंते से पृथुराजन महत गुणे से प्रधान अध्यात्म मार्ग रे रहिले से आत्मज्ञान पूर्ण हेले आत्मारे करि अवस्थिति काल रे कर्मादि करंती जे देश काल यथोचित जमन्ते अछई विहित से अनुसार कर्म कले विप्रम दाने प्रतोषिले निज प्रजागण राई अति आनंदे दया वही आनंदे हरि बोल। अनेक दिन राजत्व कले जो उपदेश देते से उपदेश को मन मध्य धारण कर से विचार अनुसार जीवन सारा चलिले और जिते समय है सन्यास हो प्रजा मान सब डाकिले कहती भव सिंधु पार अमृत सुशीघ्र मधुर हे पुत्रे सावधानी सुण जेणे होइब परित्राण कहिबा ताहार उपाय जेणे खंडिब मृत्यु भय सकळे कृष्ण आश्रय कर ए घोर संसार जे कृष्ण चरण सेवंती ये भव भय निवारंती आंभर वाक्य दृढ़े धर राजस्व भय परिहर राजस्व धर्म देते आंभे पाइयो तो सचेते हेमंत मधुर वचन प्रकाश से खाली प्रबोध पुत्र मान को ये जिते दिन तुम्हें थी भगवान को भरोसा करी भगवान को पूरे समस्त कर्म समर्पण करी तुम्हें समस्त कार्य को समापन करी भरोसा कले तुम भेड़ा देकर कूड़े लगे प्रजा मान को कहले
ତୁମେ କୌଣସି ରାଜସ୍ୱ ଆଉ ଦେବାର ମୋର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଯିବି, ତୁମେମାନେ କୌଣସି ରାଜସ୍ୱ ଆଉ ଦେବାର ନାହିଁ। ରାଜସ୍ୱ ଧନ ଧର୍ମ ଯେତେ ଆମ୍ଭେ ପାଇଲୁ ତୋ ସଚିତ, ତୁମେମାନେ ବହୁତ କିଛି କରୁଣ କାମ କରିଛ, ମୋର ଉପଦେଶକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ମୁଁ ପାଇ ଗଲି ବୋଲି ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ। ହେମନ୍ତ ମଧୁର ବଚନେ ପ୍ରଜା ଶିଖାଇ ପ୍ରବୋଧନେ ଅର୍ପଣ କରି କାମ୍ୟ ଫଳ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଲେ ଗୋପାଳ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତି ରୂପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କର୍ମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଏମନ୍ତେ ସେ ମଣି ଗୃହେ ରହିଲେ ନିରୁପମଣି। ସମ୍ପଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣେଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ନଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ସକଳ ଅହଙ୍କାର ବିଷୟ ଆଦି ଯେ ବିକାର। କୌଣସି କର୍ମେ ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଏ ରୂପେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଯୁଗରେ କର୍ମ ଆଚରନ୍ତି ସଂସାର। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଠି ତାଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ସମବେଶମ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଜିନିଷରେ ପଡ଼ୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହା ସହିତ ଲିପ୍ତ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହାର ଦୋଷ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ। ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତିକି ଦିନ ରହିଲେ ସେ ନିର୍ବିଷୟ ହୋଇଗଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ କଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆଉ ଲିପ୍ତ ହେଲେନି। ଆତ୍ମଭାବରେ ଯିଏ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଆତ୍ମା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଷୟ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିସଙ୍ଗ ହେଇଯିବି। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ଆଚରନ୍ତି ସଂସାରେ ତାହାଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚିନା ନିରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ପଞ୍ଚତନୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ପୃଥୁ ଜନ୍ମାଇଲେ ବ୍ୟବହାରୀ। ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଗୋଟି ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ନାଁ ହେଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚି। ଅର୍ଚ୍ଚି କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାନେ ଅଛି ଅଛି ନା ଶୁଣିଛି ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରିଟା ମନେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଗ ଗୁରୁ ମନ୍ଥନ କଲେ, ଋଷିମାନେ ସେଇ ବେଣଙ୍କର ଗୁରୁକୁ ଆଗ ମନ୍ଥନ କଲେ, ସେଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କି ନା ଶବର ଜାତିର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଅତି ଦେଖାଗଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ, ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନ୍ଥନ କଲେ, ସେଠୁ ପୃଥୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ମନ୍ଥନ କରିବାରୁ ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚି ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କରି ଶରୀରରୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଋଷିମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଅର୍ଚ୍ଚିଙ୍କି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଲେ ପୃଥୁ। ସେ ବେଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଉଭୟ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ନାଇଁ ଠିକ୍। ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉ ମନ ଭିତରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଯଦି ମନ ଭିତରେ ରଖିବେ, ଆମର ମନେ ରହୁଛି କେମିତି, ଆମେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ମନେ ପକାଉଛୁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ଆଜି ପଢ଼ା ହେଲା, ଏଇ ବିଷୟ ପଢ଼ା ହେଲା। ଥରେ ଆପଣ ଯଦି ମନ ଭିତରକୁ ସ୍ମରଣକୁ ଘେନି ଆସିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ବିଷୟ ପଢ଼ା ହେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟ ମନେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯାଇକରି ଘରେ ପୁଣି ତାକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ମନେ ପକାଉଛୁ ଯେ ଏଇ ବିଷୟ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ପୁଣି କାଲିକି ଯଦି ପଚରା ହେବ ସେଇଠୁ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବେ, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ନାଇଁ ଅଛି, ଅଲଗା ଜିନିଷ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରହିବ ନା। ସେଇଟା ହବ। ହଁ, ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଘରୁ ଆସିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଯେ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଏଇଆ ହେଲା, ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଆଲୋଚନା କରିଦେବେ, କହିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ମେମୋରିରେ ରହିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କହିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମେମୋରିରେ ପୁରା ରହିବ। ତାହେଲେ ରିପିଟ୍ ହେଲା ତ ଘରେ ପଢ଼ିଲେ। ଏ ଯେଉଁମାନେ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଉଛୁ ନା, ଯାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ନା, ତେବେ
ଟପିକଟା ଆମେ ଆଗ ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ତାପରେ ସେ ପିଲା ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବ, ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପଢ଼ଉଛି ଜିନିଷ କେତେ ତାର ମନେ ମେମୋରିଟା ଡେଭଲପ୍ ହଁ। ହେଇପାରିବ। ରହିଯିବ ମାନେ ରହିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅମନୋଯୋଗୀ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆପଣ ମନେ ନ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲିଯିବାଟା ଆମର ଭୁଲିବେନି, ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ। କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣ ସେଇ ରିପିଟ୍ଟା ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା କରିବେ ଆପଣ ମେମୋରିଟା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବ, ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଆଜି ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା କନକ ଟିଭିରେ ସକାଳେ କହୁଥିଲା, ସେ ସଦାବେଳେ ସେଇ 6ଟା ବାଜୁ 7ଟା ବାଜୁ ସେ ମାଧବ ଦାସ କଥା ସେ କହୁଥିଲା, ସେ ମାଧବ ଦାସ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସେ ନାହିଁ, ନାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ପୁରୀର ସେ ମାଧବ ଦାସ ଜଣେ ଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଭାରି ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏମିତି ଭକ୍ତ ଆଉ କହିବ ନା। ହେଲେ ସେ ଏମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସିଲା, ତାର କର୍ମଫଳ ସେ କର୍ମଫଳ ବିଷୟରେ କହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ତମେ ପଡ଼ିବ, ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହୁଅ ତମେ ଯାହା ହେଉଛ ହୁଅ, କର୍ମ ହିଁ ଯେତିକି ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ସେଟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ସିଏ କ'ଣ କଲା ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ବଡ଼ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ସିଏ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଇ ଦେଖିଲେ, ଇଏ କଲେ ସିଏ କଲେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଠୁ ସିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ମୋତେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରେ ପକେଇଦିଅ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ସେଠିକି ପକେଇଦିଅ। ଆମର ଯେଉଁ ସେଇଠି ଡାକି ଭଗବାନ ଡାକି ମୋ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ନେଇ ତାକୁ ସେଇଠି ଶୋଇଦେଲି, ସେ ବାଲି ସେ କରେ ଶୋଇଦେଲି, ଶୋଇଦେଲାକୁ ଠିକ୍ ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ 3ଟା ଛୁଆ ହେଇନି, 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇ ଛୁଆ ହେଇନି। କାଗଜରେ ଉଡ଼େଇକି ଧରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି, ଔଷଧ ଧରିଛନ୍ତି, ପୁରା କ'ଣ ହେଇଛି କି ତୋର ଏଇଠି ଶୋଇଛୁ କ'ଣ ବି ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହେଉନି, ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନା କିଏ ଶୁଣିବ ନ ଶୁଣିବ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତା ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ତୁ କେମିତି ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ କେତେ ବର୍ଷ ନା ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ଏମିତି ଆଉ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତୁ ଔଷଧ ଖାଏ, ଆମ କଥା ମାନିବୁ ନା, ଆମେ ଛୁଆ ଲୋକ ବୋଲି ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଦେବୁ, ଆମ କଥା ଯଦି ମାନିବୁ ଏ ପୁଡ଼ିଆଟା ଖାଇଦେବୁ ତ ଭଲ ହେଇଯିବ, ନା ଭଲ ହେଇଯିବ ଖାଇଦେବୁ, ଖାଇଦେଇକି ମନ୍ଦିର ମାରି ପଳାଉ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, 3 ଜଣ ଉଠି ଆସିଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ତା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଖାଇଦେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭରସା ଆପଣ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବେ, ସେ ପୁରା ସେ ଆସିବାକୁ ସମର୍ପିତ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ସିଏ ସେଠୁ କହିଲା ସେ କଥା, ସିଏ ଆଜି କହୁଥିଲା ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ସିଏ ପଣ୍ଡିତ ଟୋକାଳିଆ ଲୋକଟେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାର, ସିଏ ଆଜି ସେ କଥାଟା ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ ମାଧବ ଦାସ ସେ ମାଧବ ଦାସ କଥା କହୁଛି ବୋଧେ, ଦେଖିଲାକୁ ଏ ମାଧବ ଦାସ ପୁରୀର କଥା ସେ କହୁଛି। ନାଇଁ ଏଇଟା ସତ କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସତ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭରସା କରିଦେବେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସିଏ କହିଛି ଯେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁ ସମର୍ପିତ ମୋ କଥାରେ ହେଇଯିବୁ, ତୋର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ, କ'ଣ ରହିବୁ, କେମିତି ରହିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବୁଝିବି, ତୋର ସେଥିରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାର, ଯେମିତି ପିତା ଗୃହର ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉଠୁ କ'ଣ ଆଣିବେ, ସକାଳ ହେଲେ ପୁଅ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ଆଣି ବୋହିକିରି ସବୁ ଘରେ ରାତିରେ କଥା ହେଇଥିବି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବି, ସକାଳ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି, ଆଜି ଏଇଆ ଆଣିବି, ଯେମିତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ସେମିତି, ସିଏ ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମୁରବୀ ମାନିଲେ ଯେ ତୁ ମୋର ସବୁ, ସିଏ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପହଞ୍ଚେଇବି, ତୋର କିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିବାର, ତୁ ଯେହେତୁ ତୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛୁ, ତୋ କଥା ତୁ ବୁଝୁଛୁ, ବାସ୍ ମୋର ସେଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚତନୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ପୃଥୁ ଜନ୍ମଇଲେ ଦୁଘରେ ବିଜିତ ସୁଧୂର କେଶ ହର୍ଦକ୍ଷ ଦ୍ରବୀଣ ଦୁକେଶ। ବିଜିତ ସୁଜି ଅସୁର ଚୋରି କରି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପଳଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ପୁଅ ତ ହଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ, ଏ ବଡ଼ ପୁଅ, ସେ ଯାଇ ଅସୁର ଉଦ୍ଧାର କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କତିରୁ ଆଣିକିରି ପୁଣି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥିଲେ। 2 ଥର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅସୁର ଇନ୍ଦ୍ର। ଏ ପଞ୍ଚତନୟ ତାଙ୍କର ରୂପ ସମାନ ସୁରବୀର, ଏବେ କହିବା ହେ ବିଦୁର ରାଜାଙ୍କ ଯେ ଗୁଣ ପ୍ରଚାର, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି 10 ଦିଗପାଳ ଏହାଙ୍କ ଗୁଣେ ଯେ ଭୂପାଳ, ସେ ରୂପ ଅଙ୍ଗେ କେ ବସିଲେ ଅବୟବ ଯାକେ, ବସିଲେ ସୁବୃତ୍ତି ଆବୁରି ସ୍ୱ ବିଦୁର ହେତୁ କରି, ଜଗତ ପ୍ରତିପାଳିବାରେ
ବଚନ କାୟ ବୃତ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି ଯେଣୁ ରଞ୍ଜିତ ଜନ ପ୍ରଜା ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ନାମ ରାଜା। ରାଜା ରାଜା ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁ ହେଇଛି ନା ସେ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ହେବ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରାଜା ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆଉ ଖାଲି ରାଜା ହେଇକିରି ଅଧିକାର ଆଦେଶ ଦେଲେ ଚଳିବ। ରାଜା ହେଇଛ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତୁମେ ଭାଗି ହେବ। ଆଜି ହବ ତା ତୁଲ୍ୟ ନାହିଁ ନିରୁପମର ସମେ କି ସମ ପଟାନ୍ତର। ହେ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାନ ତା ତେଜେ ପୃଥ୍ୱୀ ଦୀପ୍ତିମାନ। କେହି ନ ପାରେ ତେଜ ଧରି ତେଣୁ ସେ ଅଗ୍ନି ସମସରି। ରଣେ ଦୁର୍ଜୟ ମହାରାଜା ଏଣୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସମତେଜା। ସହିଷ୍ଣୁ ଗୁଣେ ସେ ପୃଥିବୀ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛବି। ଯେମିତି ସୁର ସେମିତି ବୀର ସେମିତି ତେଜବାନ ସେମିତି କ୍ଷମ ସେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଋତୁଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବୁତ ପ୍ରାୟ ବୃଷ୍ଟି କରେ ପ୍ରଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ ପୁରେ। ଯିଏ ପ୍ରଜା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର କରି ତାକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅୟୋଧି ତୁଲେ ସେ ଗଭୀର ସୁଧୀରେ କନକ ଭୂଧର। ଧର୍ମ ସମାନ ଶିକ୍ଷାକାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିମାଳୟଗିରି। କୁବେର ତୁଲ୍ୟ ଧନେଶ୍ୱର ରକ୍ଷକ ଜହ୍ନେ ରତ୍ନାକର। ଗୁଣେ ସକଳ ଯିବେ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ ପଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ। ଜୀବନ ବଳ ତେଜ ଘେନି ଏଣୁ ମରୁତ ସମମାନି। କ୍ରୋଧରେ କାଳ ରୁଦ୍ର ସମ ସୁନ୍ଦରେ ସମ ଲୋହେ କାମାନଦେବର। ହରି ବୋଲ ପ୍ରାକ୍ରମେ ସମ ପୂର୍ବେନ୍ଦ୍ର। ଦୟାରେ ସେ ମନୁ ନରେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପଣେ ଜହ୍ନେ ବିଧି ଗୁରୁ ସମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ। ହରି ସମାନେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଳନେ ଗୁରୁ ବିପ୍ରପ୍ରିୟ। ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ଠାରେ ସେବନ୍ତି ବିନୟ ବ୍ୟବହାରେ। ସମୀ ପ୍ରତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ସହଜନେ ଦୁଜେ ବ୍ରହ୍ମା ସେହି। ଏ ତିନି ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଯଶ ଯେହ୍ନେ ଶ୍ରବଣେ ହରିରସ। ଶ୍ରୀରାମ ତୁଲ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିକାରୀ ଗୁଣ ଗାବନ୍ତି ନରନାରୀ। ଶୁଣ ବିଦୁର ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ଏ ପୃଥୁ ଚରିତ ପବିତ୍ର। ଅମୃତ ରସମୟ ବାଣୀ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଯାହା ଭଣୀ। କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସନ୍ଥ ଚରଣେ ଦେଇଛି ଆନନ୍ଦେବ। ହରି ବୋଲ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସଂହିତାୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପୃଥୁ ସରକାରି ସମ୍ବାଦ ନାମ দ্বাদশাধ্যায় ত্রয়োদশাধ্যায়। ভার্যা সহিতে পশিবনে সমাধি যোগধারণে। পৃথু বৈকুণ্ঠে উপগত 23 অধ্যায়। চরিতানন্দে হরি হরি ବୋଲ। ବୋଲ। এই যে অধ্যায় সরিଲା ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଆମର 22 ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଗଲା। ସରିଲା 23 ତିନି ଦିନ ଲାଗିଲା ସେଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ପୃଥୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇକିରି ଯିବେ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ। ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ରାଜା କରିଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଚାଲିଯିବେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇକି। ଭକ୍ତ ସେୟା କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି। ଏଟାକୁ ନାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ତିଆରି ଦେଖିବା ମାନେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ପଡ଼ିବେ। ଇଏ କେତେ ଅଛି କି ଆଉ ଦେଖିଲେ ଅଧ୍ୟାୟଟା କେତେ ବଡ଼? ନାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଥିବ, ନିହାତି ବଡ଼ ଥିବ। ଦୁଇ ପାଖେ 3 ପାଖେ ଆଜି ଯେତେକୁ ଟିକେ ରାମାୟଣ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଜି ନାମ 3 ଟିକେ ପାଖେ ହେଲେ କରିବା। ଅଧଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ନାଇଁ
ଆମେ ଏମିତି ସ୍ଲୋ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କିଛି ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ପଢ଼ି ଖାଲି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? କଥା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପଡ଼ିବ। ଆମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କିଛି କିଛି ମନେ ରହୁଛି, ହୁଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଥର ପୁଣି ହେଲେ ଆହୁରି କିଛି। କେତେ ମନେ ରହିଯିବ ନା। ରିପିଟ୍ ହେଲେ ଲାଇନ୍ ଆସିବ। ହଁ, ବାରମ୍ବାର ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ରହିବ ନା। Hare